Good morning, my dear students. In this video clip, I want to discuss about that is the kinetic theory of gases. There are mainly 9 important assumptions of the kinetic theory of gases. Based on these assumptions, now you derive the expression for the pressure of the gas which is inside the container. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟೈನರ್, ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ all possible velocity, and all the velocities of the particle in 3 dimension, they are equal. Assume that point and then you derive the expression for the pressure. Before going to the expression of the pressure, first you know about the force. Force is nothing but the rate of change of momentum. It means change in the momentum divided by time taken. It gives the momentum, that is a force. Change in the momentum divided by time, it gives the force. Once the force, you got the force per unit area is the pressure. Force per unit area of the is the pressure. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Momentum of the molecule which are collides to the container, wall of the container, at that time you have to take, that is a change in the momentum. Change in the momentum divided by time, it give the force, and force divided by area, it give the pressure. This is the basic point. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಯೂಮ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, almost all the molecules are the point masses. They are very small in size, and they are like a elastic rigid body, elastic sphere, and they are moving random in nature, and they are moving in all possible direction motion, and all possible velocities. ನಾವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Now they collide one and another. Not only they collide one and another, they are also collide with the wall of the container. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 phases. ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ F1, ಅನದರ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ F2. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅದ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ in the order of 10⁻14 per centimeter cube. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 10⁻14 ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಯಿತು? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10⁻2 ಮೀಟ್ರ್, 10⁻6, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10⁻22. that 14, this is the 14 and then 6, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10⁻20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದ್ರ ಮುಂದೆ 20 ಸೊನ್ನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂದ ಆ ಆರ್ಡರ್ನೊಳಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಫೇಸ್, ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಅಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್.
Now, the particle possible direction of motion in 3 dimension, it may be move along x-axis, it may be move along x-axis, it may be move along y-axis, it may be move along z-axis. Once it is move along the x-axis, velocity of the molecule is Vx. Once it is move along the y-axis, velocity of the molecule is Vy. Once it is move along the z-axis, at that time velocity of the molecule is Vz, and resultant velocity square is equal to Vx square plus Vy square plus Vz square. This is said to be equation number 1. Now that is the velocity of the molecule. It is in the 3 dimension. It is a 3 dimension. That is a V square is equal to Vx square plus Vy square plus Vz square. Equation number 1. ಇವಾಗ ನಾನೇನಂತ ತೋಳ್ತೀನಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಹೀಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾವುದಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಝೆಡ್. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ Vx ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? Vx. ವೈ? ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ Vx. ಎಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ Vx ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಮೈನಸ್ Vx. ಎಮ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೋತಾನೆ. ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೋತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಓ ತೊಗೊಂಡು OX along x axis mVx. Now final momentum is minus mVx. ಹೀಗೆ ಹೋಗುವಾಗ mVx, ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಮೈನಸ್ mVx. ಏನು? ಮೊಮೆಂಟಮ್. ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2 mVx ಆಯಿತು. minus mVx minus final minus mVx minus initial mVx. This is minus 2 mVx. ಹಾಗಾದ್ರೆ one molecule covered the distance in delta t. In the time delta t, this is the time taken by the molecule to collide the one container of the wall. That is the YZ plane. It is a one molecule covered the distance in delta t Vx into delta t. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. Vx ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ವಾಲ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ವಾಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ n ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು Vx ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. Vx ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು, ಎ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ? 100 ಅದಾವು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ 50 ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ 50 ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇರುವ ಸ್ಪೇಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 50 ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ, 50 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ 50ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಕೆ. ಹೀಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 50 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಲ್, ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
50 ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ 50 ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗವೆಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ವಾಲ್ ವಿತ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ 1/2, ಇದರ ಅರ್ಧ 1/2 NaVx ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಅರ್ಧ 100 ಅದಾವು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ 50 ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, 50 ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಿಟ್ ದ ವಾಲ್. ವಾಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗುಣಾಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ಯಾವ? ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ ದ ವಾಲ್ 1/2 NaVx ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ 2mVx. 2mVx ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು m ಇಂಟು a ಇಂಟು Vx ಇಂಟು Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ಇನ್ ದ YZ ಪ್ಲೇನ್. YZ ಪ್ಲೇನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು. ನೋ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲ್? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಅವಾಗ n ಇಂಟು m ಇಂಟು a ಇಂಟು Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಒನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು m ಇಂಟು a ಇಂಟು Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು ಆ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ಇನ್ YZ ಪ್ಲೇನ್ನೊಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಿಟ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. Therefore, pressure is equal to force divided by area. This is the force per unit area is called pressure. Now, this force divided by area NmAVx square divided by A. ಇದು ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ divided by area. A get cancel here. A cancel ಆಯಿತು. Pressure is equal to n into m into Vx square. Equation number 1. Vx is not same. ಇದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎವರೇಜ್. ನಾ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೋತೇನೆ ನಾನು. ನಾವು Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು, ಅಲಾಂಗ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vz ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎವರೇಜ್. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನೊಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ Vy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3Vx ಸ್ಕ್ವೇರ್. Therefore, Vx square is equal to 1/3 V square. Therefore, pressure P is equal to, instead of Vx, that is you write down mn 1/3 V square. Now here 1/3 mn V square average. In the chemistry subject, you obtain the expression for the pressure, but that pressure, your velocity of the molecule, average velocity of the molecule, you have to take C. Therefore, it is 1/3 mnc square. ಅದೇನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? 1/3 mnc ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ
Molecular weight divided by volume, mass divided by volume is equal to m into n. That is the density. Therefore, m into n is nothing but this is the density. It is the expression for the pressure inside the container by the ideal gas. Okay. Either P is equal to 1 by 3 mn phi square, or P is equal to 1 by 3 density into average velocity square. This is the expression for the pressure offered by the, what you have to take here, the gas which is inside the container. Okay. Now you come to the next point. Next point is Burna. Yes. Yes. Now you come to the next point. Already you know this is equation of the pressure. P is equal to rho into V square. Instead of rho, we have to take m into n. ನಾವು ರೋದ ಬದಲಾಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, m into n ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. n is the number of molecules, m is mass of the each molecule. Rho is equal to m into n ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. Yes. At that time that equation, the pressure equation is 1 by 3 mn v square ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಇವಾಗ ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ or in a different direction. Definitely once that molecule they having mass and velocity, definitely that molecule possesses the kinetic energy. That kinetic energy, how it depends with the temperature of the gas, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟು. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ P is equal to 1 by 3 ರೋ ಇಂಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿತೀವಿ. ರೋ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು m ಇಂಟು n ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ P is equal to ಏನಾಯಿತು, 1 by 3 m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿ ಆಯಿತು, ಇಂಟು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮು, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ. ಆರ್ ನಾ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, P ಇಂಟು V is equal to ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, 1 by 3 m ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ವಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಪಿ ವಿ ಆಯಿತು. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 m ಅಪಾನ್ m ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಪಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಒನ್ ಮೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ. ಏನಿದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ನೋಡಿದು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದು, ಪಿ ವಿ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ. ಪಿ ವಿ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1 by 2 m ಫಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೇನಿದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ 1 by 3. ಓಕೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ 3RT is equal to 3RT is equal to ಏನಾಯ್ತು, m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3RT ಆಯಿತು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು 1 by 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 by 2 m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 2 RT ಆಯಿತು. Now this is the equation number what you have to take here. This is 2. Suppose you take 2. ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, it is the equation for the kinetic energy, average kinetic energy of the 1 gram molecule of the ideal gas. ಇದೇನಿದು 1 gram molecule of the ideal gas is 3 by 2 RT. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸೈಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್
ಅವೇಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ನಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1/2 ಏನು ಬಂತಿದ್ದು, ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಉಳಿತಿದ್ದು, ಎನ್ ಎ ಅವೇಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಏನಿತ್ತು, ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಬಂತಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/2 ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಎಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವೇಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂಟು ಏನಾಯ್ತು, ಫಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಕೆ ಟಿ ಆಯ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಬರೀದ್ದೇನೆ. ಕೆ ಬಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/2 ಎಮ್ ಫಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 3/2 ಕೆ ಬಿ ಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಟ್ಜ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು, ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಇದು ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 mole, 1 molecule. How to take, but this is for the 1 molecule. Therefore, average kinetic energy of the molecule is directly proportional to temperature. ಇದನ್ನರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು temperature. With the help of this point, you have to show that kinetic energy of the average kinetic energy of the molecule is directly proportional to its absolute temperature. ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆರು ಮತ್ತು ಈ ಕೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ, 3/2 ಆರ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು 1/2 ಎಮ್ ಫಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ 3/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ನಾವು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ in the gas, how it is related, it is related directly with absolute temperature. Means average kinetic energy of the molecules in the gas is directly proportional to, that is the absolute temperature. Okay, then you come to the root mean square velocity. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಈಗ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ velocity of the molecules. This is called root mean square velocity. The square root of the mean of ಅಥವಾ average of squares of the velocity of the molecule. This is RMS value, root mean square value. Once again I repeat, the root mean square velocity of the molecule is the square root of mean of squares of velocity of the molecules. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅದ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಅವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
1/2 ರೋ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ m/v. ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m divided by v. Therefore 1/2 m divided by v. v ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 1/2 m ಬರೆದು ಪಿ ಬರೆದು ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, m ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋದು, ಆವಾಗ 2 ಇಂಟು ಎಸ್ ಸಾರಿ 3 ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ 3 1/3 ಎಸ್ 1/3. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ 3 ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು 3 ಇಂಟು ಪಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಅವ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ. P is the pressure, rho is the density. This is P RMS square is equal to under root of 3 into P divided by rho. ಇದು ಹೌದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ಥ ಕೊಡು. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಹೌದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಹೌದು, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಹೌದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 PV divided by m. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅವಾಗಿಲ್ಲೇ 1/2 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು 3/2 ಆರ್ ಟಿ ಹೀಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತಾ, 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಹಾಗೆ 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಎಸ್, it is also expression for the this is VRMS, sorry, this is the expression for the root mean square velocity. It is also expression for the root mean square velocity. It is also expression for the root mean square velocity. And finally come to the point, this RMS value is directly proportional to square root of the absolute temperature. ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಿಯರ್ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is directly proportional to absolute temperature. Then root mean square value of velocity of the molecule is directly proportional to square root of the absolute temperature. ಇದು ಏನಿದು square root of the absolute temperature. Once again I repeat, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1/3 ರೋ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/3 ರೋ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬೈ ವಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಎಮ್ ಬೈ ವಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ವಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1/3 ಎಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ವಿ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಕಲ್ಲ 3 ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಪಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಪಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೌದು. ನಾವು ವಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3p ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೋ. ಪಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ರೋ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅವಾಗ ಆರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ 1/2 ಎಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು 3/2 ಆರ್ ಟಿ ಬಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಬಂತು. ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ the root mean square value of velocity of the molecule is directly proportional to, that is the absolute temperature. This is one more point. The root mean square value velocity of the molecule is directly proportional to the square root of absolute temperature. Okay.